नमस्कार बंधु, जय जगन्नाथ। मु कैलाश आज आपण पाखक आउ गोटे सुंदर कहानी नहीं आसुची। बंधुमान, जदि मो चैनल को आपण माने भूली जाइथिबे ताले दयाकरी मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन दबांतु, लाइक आउ शेयर करंतु। भूल ठीक थिले कमेंट माध्यम रे जणातु, काहे ना मु आगो को सतर्क हो जीवी। जो भूलटी करी आउ से भूलटी करी। दर्शक बंधु, आज मु जो कहानी की नहीं आपण पाखक आसुची से कहानी टी हला गोटे पुआ ता स्त्री की पाठ पढ़ाई निजे पाठ पढ़ार अब्याहत नहीं गाँव में चाषबास करने ठारू आरंभ करी गाँव में छोट मोट ट्यूशन करने ठारू आरंभ करी पर पाखे काम करने ठारू आरंभ करी सबकि करी निज स्त्री की पाठ पढ़ाई राजी होची आउ बाहर को पाठ पढ़ाई छाड़ुची। तार पर मुहूर्त कौन घटना घटुची आपण माने बंधु कहानी मूलरू शेष पर्यंत देखिले निश्चय जापर। तेणुकर बंधु बंधु आगु को कहानी की नेवा पूर्व मुझे आउ टे अनुरोध करुच्ची आपण मान दर्शक बंधु सब बेले आपण ध्यान रखिथिबे, ये संसार नियम को आपण देखुथिबे। जदि गोटे पुओटे चाकरी करिछि अधिका पाठ पढ़ी ताठारु कम पाठ पढ़ा हेले मध्य से एक्सेप्ट करिनिए, राजी हो जाए। किंतु झील मानक पक्षरे आजिकाली दुनिया रे से जे कौन सी झील कहतु, जदि झीलटी ग्रेजुएशन पाठ पढ़ी थाए, जदि पुओटी +2 हुए पाठ पढ़ी थाए, तथापि से राजी हुए कहे मु ग्रेजुएशन करिछि आउ से +2 नाई मो से मत भल लगे। किंतु सेही क्षेत्र में जदि गोटे पुओटे इंजीनियर चाकरी करिथिबो, ता स्त्री मैट्रिक पाठ पढ़ी से केतेबेले ताको अंडर एस्टिमेट करेनी आ बाहा स्वीकृति प्रदान करे। बापा मां कथार से राजी हो जाए आ विवाह हुए। ठीक अच्छे बंधु, चलतु सेमती गोटे कहानी नहीं आम आग को बढ़ा। बंधु ये कहानी टी हूँ दुर्योधन कहानी। दुर्योधन घर निपट मफसल गाँव में गोटे बोली पुओ, बापा माँ जेजे माँ तांको संसार पूरा खुशी चली था। जेहेतु दुर्योधन बयस हो जाइतिबा विवाह पाई तांको बापा माँ गोटे विवाह प्रस्ताव ठीक करती। गोटे झीलटी विवाह प्रस्ताव ठीक हुए, सब ठीक ठाक चले। तांकर घर पाखरु प्राय 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरतार जो विवाह ठीक हुए, से झीलटीर नाम होची अंजना। अंजना देखा बहुत सुंदर, पाठ मध्य पढ़ी था। जेतेबेले विवाह ठीक है, कहले जा हो आमको गोटे सुंदर झीलटे मिली आउ पाठ साठ 2 अक्षर पढ़ी, खुशी हेले आ विवाह ठीक ठाक है। आ विवाह की आसला पर अंजना दुर्योधन को कहला, देख मोर कहीं टिके इच्छा अच्छी टिके पाठ पढ़ा पाई, जदि तुम कोऑपरेट करिवो ताहले मु पाठ पढ़ी। प्रथम तो दुर्योधन
ମନା କଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପାଠ ପଢ଼ ଆଉ ତମର ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଞ୍ଜନା ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ ବାର ବାର କହିଲା ତା ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ବୋଉ ମୋର ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଘର ଧନ୍ଦା ସବୁ କରୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୋର ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଅନୁମତି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ପୁଅ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ବୋହୂ, ମା ବି ଦମ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି, ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ହେଇନଥାନ୍ତି, ବୟସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସେଇ 45-50 ପାଖାପାଖି ହେବ। ସେ କହନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜି କରାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ରାଜି ହୁଏ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ହୁଏ। ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଝିଅଟିକି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଶାଶୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମା, ଜେଜେମା, ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବାପା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଛୋଟିଆଟେ, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ମିଳିଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନାକୁ। ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢ଼େ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସିଟି ପାସ୍ କଲା ପରେ କହେ ମୁଁ B.Ed କରିବି। ଆଉ ତା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତା ପରିବାର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଝିଅଟିକି ନେଇ ସେ ବାହାରେ କେମିତି ରହିବ। ତଥାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂରୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ତାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ଅଞ୍ଜନା, ସହରକୁ ଗଲା, ସହରରେ ଚାକିରି କଲା। ଏପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଭିତରେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେତେ ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପର ପାଖରେ କାମ କରିବା, ନିଜର ଚାଷବାସ କରିବା, ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲା, ସବୁ କରିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା। ତା ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ଦେଲାନି, କଷ୍ଟ ବି ଦେଲାନି। ଝିଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ତାର ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଝିଅର କୌଣସି ଲାଳନ ପାଳନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଢିଙ୍କି ବଗ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାର ଶାଶୁ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଚାକିରି ତାର ପାଇଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାପା ମା, ତା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖେ ତୁ ତୋର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ତୁ ଯା ବାହାରେ ସେଠି ଚାକିରି କର, ଆଉ ଛୁଆ କେମିତି ନା ଛୁଆ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବୁ, ତୁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ନେଇକରି ସେଠି ସମ୍ଭାଳିବୁ କେମିତି। ଯାହା ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲବଚର ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ବେଳରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ତା ନିଜ ମା କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲା ଅଞ୍ଜନା, ଆଉ ଚାକିରି କଲା ସେଇଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଲି ତାର ସହକର୍ମୀ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାର ରିଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ଏକା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେ ପଚାରିଲା କେମିତି କ'ଣ ଘର, ୟା ସଂସାର କଥା, ସିଏ ତା ଘର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ମନ ମୋର ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ସେ କହିଲା ଏତେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନା ଆପଣ ପାଠ ନା ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ
ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ୟାର ସୁଯୋଗଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଫୁଲ ଜୋରରେ ନେଲା। କାହିଁକି? ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ସେଠି ଆସି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କ୍ୟାପଚରକୁ ଆସିଲା, ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଞ୍ଜନା ତାର ଶାଶୁଘର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇଲା। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କମେଇ ଦେଲା। ୟା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଯେହେତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆଟିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କମିଲା। ପ୍ରତିଦିନର ଫୋନ୍ 2 ଦିନ, 2 ଦିନର ଫୋନ୍ 8 ଦିନ, 8 ଦିନର ଫୋନ୍ ମାସେ, ଆଉ ମାସକର ଫୋନ୍ 4 ମାସ ଗତ କଲା। ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ ଯାଇ ସହରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା ଅଞ୍ଜନା, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 9ଟା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଝରକା କବାଟ ଖୋଲା ଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାର ସହକର୍ମୀ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ରାଗି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହିତ ପ୍ରେମ ପୁରା ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ବାହାର ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା ତରକାରୀ ଯେମିତି, ବାହାର ପ୍ରେମ ଟିକେ ଭାରି ମିଠା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ୟାର ଫାଇଦା ନେଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାର ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆହୁରି ଖୋଲାମେଲା ୟା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ କହିଲା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣିବା, ତେଣୁକରି ତମେ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ କିଛି ଲୋନ୍ କରୁଛି, ତମେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଲୋନ୍ କରିଦିଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣିବା, ଘର କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ରହିବା। ଆଉ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଅଞ୍ଜନା ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲୋନ୍, ପ୍ରାୟ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କଲା। ଲୋନ୍ କରି ସବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ନିଜ ନାଁରେ ଜାଗା କିଣିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଜାଗା କିଣିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ସାଥିରେ ମୋତେ ପୁଣି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ କି ପଇସା ନେବି? କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛି, ୟାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚାଲାକିରେ ଗୋଟେ କାଇଦାରେ ୟାଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଦରମା ପାଏ ସବୁ ତାର କଟିଯାଏ ଲୋନ୍। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜକୁ ସତ କରେ। ବିଭା ତ ଆଉ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ତାର ଝିଅଟାକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ସେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଜି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେ ହେଇଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର। ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି। ଥରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଞ୍ଜନା ମାଷ୍ଟ୍ରିଆଣୀ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା। ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଛି ଅଞ୍ଜନା, ସେ ଭାବିଛି ଏଇ ତ ମୋର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରିଛି, ତଥାପି ଯାଇଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତାକୁ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହାର କରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରାତେ ସାରା ତାକୁ ନିଦ ହେଇନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଭାବି ଭାବି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାଇନି। ଆଉ ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖା କରିଛି। କହିଛି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଯେମିତି ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଚାହା ପାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନି କି ମୋ ସହିତ କିଛି କରନି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅ। ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମା ତମ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରୁନି, ତମେ ଚାଲ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଦେଖା କରେଇଛି। ଝିଅ ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମା ଝିଅ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଝିଅକୁ, ଝିଅ ମାକୁ। ଝିଅ କହେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ତୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁ ମୋ ମା, ତୁ କେଇଭଳି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୋ ମୁହଁଟି କେମିତି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି, କହୁଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ମା ସହିତ ଦେଖା କରାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ମୋ ବାବା ଭଳି ବାବା ଦୁନିଆରେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ମା, ତୋ ଭଳି ମା ମଧ୍ୟ ବିରଳ, ଯିଏ ନିଜର 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି କ'ଣ ନା ତତେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, ସାଠ ପଢ଼େଇଲା, ଚାକିରି କରେଇଲା, ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୁ ପରଲୋକ ସହିତ ଚାଲିଗଲୁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିକି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ଭଳି ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁ କୋଉ ଭଳି ମା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଇଏ କଥା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ନାଇଁରେ ଝିଅ, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡିସାଇଡ୍ ତୁ କର, ତୋ ମା ପହଞ୍ଚିଲା, ତୋ ମା ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ ନା ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ତୋ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। ଝିଅ କହେ ବାବା ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣି ରଖିବି, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ହୁଏତ ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯିବ, ସେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେବ ସେ କଥା ବି କହିହେବ। ମୁଁ ତେଣୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସିବ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥରକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜନାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ରହିବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ରଖିବ ନା ପୁଣି ଯେମିତି ସିଏ ବୁଲୁଥିଲା ସେମିତି ବୁଲିବ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।